As yesterday or previous videos we are already started reaction mechanism. In that reaction mechanism, what is the meaning of reaction? Later on, which factors are responsible to carry out the chemical reaction? It means fission of covalent bond, that is homolytic fission and heterolytic fission. Then how many types of reagents are present in the chemistry? That one is called as the types of reagent. There are two types of reagents are present in the chemistry, that one is electrophilic reagents and nucleophilic reagents, that already we are completed. The next one is, after that reagents, we know very well what is intermediate. The carbon intermediate is carbocation, carbanion, carbon free radical, carbene, and also some intermediates are there, that one is nitrogen and benzene. After the intermediates, we are discussed yesterday what is the electronic displacement effect or electron displacement effect. In electron displacement effect, we are discussed what is meaning of inductive effect. The polarization of non-polar bond due to adjacent polar bond is called as the inductive effect. Inductive effect transfer via carbon chain, it become negligible after carbon 3 or 4. तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे, in inductive effect we have two types, negative inductive and positive inductive. What is the power of negative inductive? You know very well, this is the power of negative inductive, this is finally Cm and so on. And what is the power of positive inductive? This is the power of positive inductive. Now today I am going to discussing with you what is the application of inductive effect. आता मी तुम्हाला अतिशय रियल पार्ट शिकवते, how to apply the reaction mechanism in regular practice. In application of inductive effect, the first application we are going to discussing here, that the first application is called as the stability of carbocation. Dear student, why I am going to discussing this stability of carbocation? Because yesterday we are already completed what is carbocation. Carbocation is the electron deficient positively charged carbon containing species. आता बाळांनो मला एक सांगा, मी तुम्हाला एक 2 मिनिटात सांगतो. बिफोर गोइंग टू डिस्कसिंग दी रियल ॲप्लिकेशन ऑफ दिस स्टॅबिलिटी ऑफ कार्बोकॅटायन, एक 2 मिनिटात समजून सांगतो. आता मला सांगा, तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे, दिस इज द कार्बोकॅटायन. म्हणजे कार्बोकॅटायन हा इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट आहे ना, म्हणजे कार्बोकॅटायन इटसेल्फ इट इज अ इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट स्पेसिस. या कार्बनला इलेक्ट्रॉनची गरज आहे. वाय दिस कार्बन रिक्वायर द इलेक्ट्रॉन? बिकॉज दिस कार्बन कॅरी पॉझिटिव्ह चार्ज. If this carbon carry positive charge, if this require the electron, मग या कार्बोकॅटायनला जर इलेक्ट्रॉनची गरज असेल तर त्याच्या बाजूला जर इलेक्ट्रॉन देणारा ग्रुप असेल तर कार्बोकॅटायनची स्टॅबिलिटी वाढेल ना. आता समजा उदाहरणामध्ये आपल्याला एखाद्या गोष्टीची गरज आहे आणि ती जर गोष्ट कोणी देत असेल तर निश्चितच आपण स्टेबल होऊ. अनस्टेबल का होऊ? म्हणजे याचा अर्थ काय झाला की जर कार्बोकॅटायनच्या बाजूला एखादा पॉझिटिव्ह इंडक्टिव्हचा ग्रुप आला, इट मीन्स दॅट if any positive inductive group attached to the carbocation, then that group stabilize the carbocation. म्हणजे त्या ग्रुपमुळे या कार्बोकॅटायनची स्टॅबिलिटी वाढेल. आणि जर चुकून याच्या बाजूला एखादा निगेटिव्ह इंडक्टिव्ह वाला ग्रुप आला तर ऑटोमॅटिक त्या कार्बोकॅटायनची स्टॅबिलिटी कमी होईल. सो दॅट मीन्स ॲप्लिकेशन ऑफ इंडक्टिव्ह. मग मी जर तुम्हाला थोडंसं गणिताच्या फॉर्ममध्ये आय विल एक्सप्लेन यू द इक्वेशन इन मॅथमॅटिकल फॉर्म, तेवढं तुम्ही लक्षात ठेवलं परीक्षेपर्यंत, इट इज मोर दॅन सफिशियंट टू यू. फक्त तेवढंच तुम्ही लक्षात ठेवायचं. लक्षात काय ठेवायचं? आता एवढं कन्क्लुजन बघल्याच्या नंतर याचा अर्थ काय झाला? याचा अर्थ असा झाला, स्टॅबिलिटी ऑफ कार्बोकॅटायन बाळांनो, स्टॅबिलिटी ऑफ काय कार्बोकॅटायन, येस ऑर नो? येस, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, करेक्ट, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोणता इंडक्टिव्ह? पॉझिटिव्ह इंडक्टिव्ह. आणि इन्व्हर्सली प्रोपोर्शनल टू कोणता इंडक्टिव्ह? निगेटिव्ह इंडक्टिव्ह. बस विषयच संपला. म्हणजे if we increase the positive inductive group around the carbocation, then stability of that carbocation increases, and if we increases the negative inductive group around the carbocation, then stability of carbocation decreases. आता which group create the positive inductive? You have this is positive inductive, this group is a positive inductive and this group is a negative inductive. मग एवढ्यापैकी जर कोणताही ग्रुप कार्बोकॅटायनच्या शेजारी आला, इट मीन्स दिस ग्रुप इन्क्रीज द स्टॅबिलिटी ऑफ कार्बोकॅटायन. आणि एवढ्यापैकी कोणताही ग्रुप जर कार्बोकॅटायन शेजारी आला, इट मीन्स दिस ग्रुप डिक्रीज द स्टॅबिलिटी ऑफ कार्बोकॅटायन. आता मला सांगा, हे पॉवर आहे त्याचा पॉवर. आता पॉवर म्हणजे तुम्हाला ॲप्लिकेशनच्या पार्टमध्ये तुमच्या लक्षात येईल, ही ऑर्डर तुम्ही कधी विसरायचे नाही. दिस ऑर्डर इज व्हेरी इम्पॉर्टंट टू यू. आता बाळांनो, मी तुम्हाला पहिलं ॲप्लिकेशन घेतो. सी द फर्स्ट ॲप्लिकेशन, लिसन व्हेरी केअरफुली. तुम्ही नोटबुकमध्ये लिहून घ्या, तुम्ही याच्यावर विचार करा. यू जस्ट थिंक अबाउट दिस एक्झाम्पल. म्हणजे एकच एक्झाम्पल नाही,
आपण मल्टी एक्झाम्पल घेऊ जिथं हा इफेक्ट कसा ऑपरेट होतो, हाऊ वी ॲपरेट द इंडक्टिव्ह इफेक्ट इन इच अँड एव्हरी एक्झाम्पल. सपोज फॉर एक्झाम्पल मी पहिल्या केसमध्ये जर तुम्हाला घेतलं CH3 बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH3 हा एक कार्बोकॅटायन मी लिहिला आहे. या कार्बोकॅटायनविषयी बोलायचं झालं तर हा जो कार्बन दिसतो तुम्हाला विच कॅरी पॉझिटिव्ह चार्ज, दिस कार्बन इज टर्शरी कार्बन. टर्शरी, वाय दिस कार्बन इज टर्शरी, यू नो व्हेरी वेल. इफ कार्बन अटॅच टू अनदर 3 कार्बन, if carbon attached to another 3 carbon, then such carbon is called as the tertiary carbon. आणि टर्शरी कार्बनवर जर पॉझिटिव्ह चार्ज असेल तर अशा कार्बोकॅटायनला म्हणतात टर्शरी कार्बोकॅटायन. आणि तुम्हाला माहिती आहे सच अ टर्शरी कार्बोकॅटायन वी रेफर ॲज 3 डिग्री कार्बोकॅटायन. व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ 3 डिग्री? 3 डिग्री मिनिंग्स टर्शरी कार्बोकॅटायन. आता मी तुम्हाला याच्यानंतर मी तुम्हाला दुसरा एक कार्बोकॅटायन लिहितो CH3 बॉन्ड CH बॉन्ड CH3 अँड हियर प्लस. आता मला सांगा, this carbocation is a secondary carbocation. Why this is secondary carbocation? Because carbon attached to 2 methyl group, therefore this carbocation is nothing but the secondary carbocation. लक्षात तुमच्या याला म्हणतो आपण secondary carbocation. याच्यानंतर मी तुम्हाला लिहितो CH3 बॉन्ड CH2 प्लस. दिस कार्बोकॅटायन इज कॉल्ड ॲज द प्रायमरी कार्बोकॅटायन. आणि याच्यानंतर CH3 प्लस हा मिथिल कॅटायन, हा प्रायमरी कार्बोकॅटायन का? दिस कार्बन अटॅच टू ओनली 1 कार्बन, therefore कार्बन कॅरी पॉझिटिव्ह चार्ज इज अ प्रायमरी कार्बन, म्हणून या कार्बोकॅटायनला म्हणतो आपण प्रायमरी कार्बोकॅटायन. आता बाळांनो, मी जर तुम्हाला म्हणलं 1 2 3 4, सपोज इन युअर NEET एक्झामिनेशन और JEE एक्झामिनेशन और युअर JEE ॲडव्हान्स एक्झामिनेशन, if they ask you the question like this, if they are given to you this 4 carbocation 1 2 3 4 and discuss the stability order of this carbocation, जर तुम्हाला त्यांनी प्रश्न विचारला याची स्टॅबिलिटी ऑर्डर सांगा, मग तुम्ही काय करणार? नीट बघा. आता मला सांगा, बघा कसं बघायचं. आता हा तुमचा कार्बन प्लस आहे आणि हा इथं मिथिल ग्रुप अटॅच आहे, इथं पण मिथिल ग्रुप अटॅच आहे, इथं पण मिथिल ग्रुप अटॅच आहे. मग या मिथिलचा कोणता इंडक्टिव्ह आहे? पॉझिटिव्ह इंडक्टिव्ह. मग इफ मिथिल क्रिएट द पॉझिटिव्ह इंडक्टिव्ह म्हणजे याचा अर्थ स्टॅबिलिटी ऑफ कार्बोकॅटायन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉझिटिव्ह इंडक्टिव्ह. इट मीन्स जितके पॉझिटिव्ह इंडक्टिव्हचे ग्रुप वाढतील तितकी त्या कार्बोकॅटायनची स्टॅबिलिटी पण वाढेल ना, ऑब्वियसली. As we increase the positive inductive group around the carbocation, then the stability of that carbocation increases, no doubt. याच्यात काही तुम्हाला शंका नसेल. आता मला सांगा, मग पॉझिटिव्ह इंडक्टिव्हचा अर्थ काय? हा ग्रुप इलेक्ट्रॉन देईल ना. पॉझिटिव्ह इंडक्टिव्ह म्हणजे इलेक्ट्रॉन डोनेशन, इलेक्ट्रॉन डोनर. याला गरज आहे, हा ग्रुप देतो. मग असे देणारे ग्रुप 3 आहेत ना तुमच्याकडे. हे पहा, हा एक ग्रुप इलेक्ट्रॉन देणार, हा ग्रुप इलेक्ट्रॉन देणार, हा ग्रुप इलेक्ट्रॉन देणार. म्हणजे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इन टर्शरी कार्बोकॅटायन इज मोर, करेक्ट. मग मला सांगा, 3 ग्रुप जर इलेक्ट्रॉन देत असतील, हा तुमचा पहिला कार्बोकॅटायन, हा तुमचा दुसरा कार्बोकॅटायन, हा तुमचा तिसरा कार्बोकॅटायन, हा तुमचा चौथा कार्बोकॅटायन, करेक्ट. म्हणजे परीक्षेत प्रश्न कसा विचारतात, नंबर देतात 1 2 3 4 आणि मग ऑर्डर लावतात खाली आणि ती करेक्ट ऑर्डर तुम्हाला फाइंड आउट करायची आहे अमॉंग दॅट 4 MCQ और अमॉंग दॅट 4 चॉईसेस, करेक्ट आहे. मग आता बाळांनो, पहिल्या कार्बोकॅटायनमध्ये 3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आहेत, म्हणजे इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी या कार्बनला खूप जास्त मिळते ना. मग त्याच्या पॉझिटिव्हची जी काही इंटेन्सिटी आहे ती कमी होईल, ऑब्वियसली. याला गरज आहे, तो देतोय म्हणजे इंटेन्सिटी कमीच होईल ना. पण याच्यामध्ये फक्त 2च आहेत रे. हे पहा, हिअर ओनली 2 मिथिल ग्रुप इज देअर, हिअर ओनली 1, इथं तो कोणीच नाही. मग मला सांगा, सगळ्यात जास्त इलेक्ट्रॉन डोनेशन कोणामध्ये आहे? पहिल्या केसमध्ये. म्हणून सगळ्यात मोर स्टेबल पहिला होईल ना. म्हणून व्हॉट इज द करेक्ट स्टॅबिलिटी ऑर्डर? फर्स्ट कार्बोकॅटायन इज ऑलवेज मोर स्टेबल दॅन सेकंड, इज ऑलवेज मोर स्टेबल दॅन थर्ड, इज ऑलवेज मोर स्टेबल दॅन फोर्थ. बस विषय संपला. सो दिस इज द करेक्ट आन्सर. वी सिलेक्ट द स्टॅबिलिटी ऑफ कार्बोकॅटायन बाय कन्सिडरिंग द इंडक्टिव्ह इफेक्ट. हे झालं तुमचं पहिलं ॲप्लिकेशन. तुमच्या लक्षात आलं का सगळ्यांना? मला 100% गॅरंटी आहे हे तुम्हाला कळलं असावं. आणि का असं झालं? बिकॉज स्टॅबिलिटी ऑफ कार्बोकॅटायन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पॉझिटिव्ह इंडक्टिव्ह इफेक्ट. हे तुम्ही अतिशय बारकाईने बघितलं पाहिजे. आता मी तुम्हाला सेकंड ॲप्लिकेशन घेतो. सेकंड ॲप्लिकेशन, समजा दुसरा प्रश्न असा आला तुम्हाला, सपोज वी हॅव CH3 बॉन्ड CH2 प्लस म्हणजे प्रायमरी कार्बोकॅटायन. याच्यानंतर तुम्हाला आहे समजा NO2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 प्लस. समजा हा जो कार्बोकॅटायन दिसतो त्याच्या बाजूला NO2 ग्रुप आहे ऑब्वियसली. याच्यानंतर बघा तिसरा कार्बोकॅटायन मी तुम्हाला देतो F बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 प्लस. याच्या बाजूला F आहे. आणि याच्यानंतर मी तुम्हाला देतो समजा सपोज फॉर एक्झाम्पल OH बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 प्लस. हे पहा बाळांनो, आता तुम्ही इंडक्टिव्हचाच विचार करायचा. आता काय करायचं मला सांगा. आता हा कार्बोकॅटायन आहे, करेक्ट. आता नीट बघा, नीट म्हणजे
This is very important. Once if you know how to select whether it is positive inductive, whether it negative inductive, तुम्ही काय करायचं बघा. आता तुम्ही काय करायचं, तुम्ही वहीमध्ये असं स्वतः करा. आता या कार्बोकॅटायनच्या बाजूला हा जो मिथिल ग्रुप दिसतो हा कोणता इंडक्टिव्ह करतो, हा पॉझिटिव्ह इंडक्टिव्ह करतो, म्हणून इथे लिहायचं प्लस आय, याच्या खाली लिहायचं प्लस आय. प्लस आय मीन्स व्हॉट, दिस मिथिल ग्रुप क्रिएट दी पॉझिटिव्ह इंडक्टिव्ह, मी लिहिलं प्लस आय. आता मला सांगा NO2 कोणता इंडक्टिव्ह करतो, हे बघा इथे NO2 आहे, मग NO2 कोणता इंडक्टिव्ह करेल, मायनस आय, मग याच्या खाली लगेच लिहायचं मायनस आय. आलं लक्षात द्या. 1 2 3 4 असे 4 कार्बोकॅटायन आहेत. F कोणता करतो, इथं बघा F इथं आहे, म्हणजे F सुद्धा करतो कोणता, मायनस आय, राईट. आणि OH कोणता करतो, OH इथं आहे, म्हणजे OH सुद्धा करतो मायनस आय. आता बाळांनो, जर समजा या 3 कार्बोकॅटायनच्या खाली मायनस आय ग्रुप असतील आणि एकाच कार्बोकॅटायनला जर प्लस आय ग्रुप असेल, याचा अर्थच काय झाला की प्लस आय डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मायनस आय इन्व्हर्सली प्रोपोर्शनल. इट मीन्स आउट ऑफ दिस 3 दिस कार्बोकॅटायन इज मोर स्टेबल. आलं लक्षात तुमच्या, दिस इज इथिल कार्बोकॅटायन, याच्यावर प्लस आहे, दिस इज मोर स्टेबल. म्हणजे एक तर विषयच मिटला की सगळ्यात मोर स्टेबल असेल तुमचा पहिला कार्बोकॅटायन. दिस इज करेक्ट, येस ऑर नो. आता पहिल्याच्या नंतर मग आता दुसरा, तिसरा, चौथा, इफ दिस 3 ग्रुप क्रिएट द मायनस आय, मग याच्यापैकी ज्यानं मायनस आय जास्त करेल त्याची स्टॅबिलिटी कमी असेल ना. अरे प्रश्नच नाही ना. कळतं का मी काय सांगतो तुम्हाला. दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट टू यू. यू नो वी हॅव अ 3 मायनस आय ग्रुप, राईट. And out of the 3 minus I group, those negative inductive group create the more negative inductive. Then more negative inductive means more electron withdrawing group, and if it withdraw the more electron, then stability is less. Yes or no? मग मला सांगा NO2, F आणि OH याच्यामध्ये सगळ्यात जास्त निगेटिव्ह इंडक्टिव्ह कोणाचा आहे, NO2. त्याच्यानंतर कोणाचा आहे F, आणि नंतर कोणाचा आहे OH. म्हणजे OH चा निगेटिव्ह इंडक्टिव्ह कमी आहे ना. If negative inductive of OH is less, then the stability of carbocation is more. काय तर निगेटिव्ह इंडक्टिव्ह कमी आहे. आलं लक्षात तुमच्या. मग मला सांगा एकच्या नंतर जर तुम्हाला कोणता मोर स्टेबल येईल तर तो कोणता असेल तुमचा, चौथा. चौथा का असेल तर निगेटिव्ह इंडक्टिव्ह ऑफ OH ग्रुप इज लेस दॅन दी F और NO2. मग चौथ्याच्या नंतर कोणता असेल, तिसरा, आणि तिसऱ्याच्या नंतर कोणता असेल, दुसरा. सो दिस इज द करेक्ट स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बोकॅटायन बाय कन्सिडरिंग दिस फेनॉमेनॉन. ॲज पर माय आयडिया तुम्हाला इथं काहीच बघायची गरज नाही. सगळ्यात पहिल्यांदा पॉझिटिव्हवाला बाजूला काढला, आणि जर सगळेच निगेटिव्ह असतील देन यू सी द पॉवर ऑफ दॅट निगेटिव्ह इंडक्टिव्ह इफेक्ट, अँड दोज ग्रुप विच क्रिएट द मोर निगेटिव्ह इंडक्टिव्ह दॅट डिस्टॅबिलाइज द कार्बोकॅटायन. म्हणजे त्याची स्टॅबिलिटी कमी, आणि त्याचा निगेटिव्ह इंडक्टिव्ह कमी, त्याची स्टॅबिलिटी जास्त. कळलं का तुम्हाला इथं कोणता इफेक्ट अप्लाय केला हे लक्षात आलं तुमच्या. आता मी तुम्हाला तिसरं एक्झाम्पल घेतो, म्हणजे मी व्हरायटीज ऑफ एक्झाम्पल तुम्हाला घेतो जेणेकरून तुम्हाला परीक्षेमध्ये कन्फ्यूज होणार नाही, परीक्षेमध्ये तुम्हाला अडचण जाणार नाही. आता तिसरं एक्झाम्पल मी कोणतं घेतो बघा. सी द थर्ड एक्झाम्पल इज अ व्हेरी डिफरंट एक्झाम्पल. आता बाळांनो माझ्याकडे हा मॉलिक्यूल आहे F बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 प्लस, म्हणजे प्रायमरी कार्बोकॅटायन पण F इथं आहे, करेक्ट आहे. याच्यानंतर दुसरा घेतो मी तुम्हाला CH3 बॉन्ड CHF बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 प्लस, राईट. याच्यानंतर मी तुम्हाला तिसरा घेतो तिसरा कार्बोकॅटायन घेतो CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CHF बॉन्ड CH2 प्लस. दिस द थर्ड कार्बोकॅटायन. आता इथं बघा. आता बाळांनो इथं पण फ्लोरीन आहे, इथं पण फ्लोरीन आहे. तुम्हाला माहिती आहे फ्लोरीनचा निगेटिव्ह इंडक्टिव्ह आहे. आय नो, यू नो व्हेरी वेल फ्लोरीन क्रिएट द निगेटिव्ह इंडक्टिव्ह. हिअर ऑल्सो फ्लोरीन, देन हिअर ऑल्सो फ्लोरीन, देन हिअर ऑल्सो फ्लोरीन. बरोबर आहे. मग आता सगळेच फ्लोरीन आहेत. मग अशा वेळेस आपण काय बघितलं पाहिजे, अशा वेळेस बघितलं पाहिजे डिस्टन्स. मी तुम्हाला इंडक्टिव्ह इफेक्टमध्ये काल एक इम्पॉर्टंट कॅरेक्टर लिहून दिलं होतं. yesterday I am already given to you an important character related with the inductive effect, and that important character is like this: as the distance increases, inductive effect decreases and it become negligible after carbon 3 or what 4. म्हणजे हा तिसऱ्या किंवा चौथ्या कार्बन पर्यंत चालेल ना. तिसऱ्या किंवा चौथ्या कार्बनच्या पुढे हा चालेल का, चालणारच नाही. मग बाळांनो हा जर चौथ्या कार्बन पर्यंत चालणार नाही, मग सगळ्यात जास्त निगेटिव्ह इंडक्टिव्ह कोणाचा असेल, हा. का त्याचा डिस्टन्स कमी आहे ना, डिस्टन्स कमी आहे ना. कळतं का मी काय म्हणतोय. म्हणजे नो डाऊट इथं पण तुमचा मायनस आय आहे, इथं पण तुमचा मायनस आय आहे, इथं पण तुमचा मायनस आय आहे, पण इथं सगळ्यात जास्त डिस्टन्स आहे. म्हणून निगेटिव्ह इंडक्टिव्हचा पॉवर ॲज कम्पेअर टू रिमेनिंग 2 याचा जास्त आहे ना. कळलं मी काय सांगतोय. म्हणजे whenever we compare the power of this negative inductive, in first case negative inductive is more than second case, negative inductive is more than the third case. मग मला सांगा इथं जर निगेटिव्ह इंडक्टिव्ह जास्त असेल तर तो स्टॅबिलिटीला इन्व्हर्सली प्रोपोर्शनल आहे,
म्हणून स्टॅबिलिटी कमी करेल. मग सगळ्यात मोर स्टेबल कोणता झाला मला सांगा बरं तुम्ही. डिस्टन्स ज्याचा जास्त त्याची स्टॅबिलिटी जास्त, म्हणून सगळ्यात मोर स्टेबल कोणता 1, त्याच्यानंतर कोणता 2 आणि त्याच्यानंतर कोणता 3. सो दिस इज द स्टॅबिलिटी ऑर्डर वी कन्सिडरिंग बाय कन्सिडरिंग द कार्बोकॅटायन. म्हणून डिअर स्टुडंट जस्ट लिसन व्हेरी केअरफुली. मला माहीत आहे परीक्षेमध्ये असे प्रश्न विचारतात, असे प्रश्न खूप विचारतात. तुम्ही कुठलाही पेपर काढून बघा. If you see the paper of NWT examination or paper of JEE examination or paper of JEE advanced examination, in that paper no doubt one question asked on the basis of the stability of carbocation. And this carbocation intermediate is a very important intermediate for your consideration, because every chemical reaction proceeds in carbon containing chemistry carbocation intermediate in maximum cases. Why? Because carbanion happens in rare cases, but carbocation happens carbocation formation of carbocation takes place in the maximum reaction. म्हणून तुम्ही सगळ्यांनी याच्या स्टॅबिलिटीकडे बाळांनो अतिशय चांगलं लक्ष दिलं पाहिजे, अतिशय चांगलं लक्ष दिलं पाहिजे. आता याच्यानंतर मी तुम्हाला चौथं एक्झाम्पल घेतो. प्रत्येक एक्झाम्पल तुम्ही वहीमध्ये लिहून घ्या प्लीज, म्हणजे जेणेकरून तुम्हाला त्या एक्झाम्पलमध्ये अडचण येणार नाही. बघा आता चौथं एक्झाम्पल तुम्हाला काय सांगते. चौथ्या एक्झाम्पलमध्ये मी काय घेतो, पहिला कार्बोकॅटायन घेतो समजा HCO CH2 म्हणजे इथं अल्डिहाइड आहे. याच्यानंतर एक्झाम्पल घेतो C ट्रिपल बॉन्ड N म्हणजे सायनाइड म्हणजे CN C ट्रिपल बॉन्ड N म्हणजे काय CN, लक्षात CN. त्याच्यानंतर CH2 याच्यानंतर मी घेतो बाळांनो NO2 बॉन्ड CH2 आता मला तुम्ही सांगा, आता मला सांगा मग या अल्डिहाइडचा कोणता इंडक्टिव्ह आहे. अल्डिहाइडचा कोणता इंडक्टिव्ह आहे, निगेटिव्ह इंडक्टिव्ह. व्हेरी गुड. CNचा कोणता इंडक्टिव्ह आहे, CNचा पण आहे निगेटिव्ह इंडक्टिव्ह. नाईस. NO2चा कोणता इंडक्टिव्ह आहे, NO2चा पण आहे निगेटिव्ह इंडक्टिव्ह. आता मला सांगा the three groups which is present in front of you, that all three groups create the negative inductive. मग तिन्ही जर निगेटिव्ह इंडक्टिव्ह क्रिएट करत असतील तर ज्या निगेटिव्ह इंडक्टिव्हचा पॉवर जास्त त्याची स्टॅबिलिटी कमी. ऑब्वियसली those group create the more negative inductive, the stability of that one is less, and those group create the less negative inductive, then the stability is more. आता मला सांगा या 3 मायनसापैकी 1 2 3 सगळ्यात जास्त पॉवर कोणाचा आहे, NO2. त्याच्यानंतर कोणाचा आहे CN, आणि सगळ्यात कमी पॉवर कोणाचा आहे, अल्डिहाइड. बघा ना NO2 CN आणि सगळ्यात कमी आहे अल्डिहाइड. मग सगळ्यात मोर स्टेबल कोणता झाला तुमचा फर्स्ट, त्याच्यानंतर कोणता सेकंड, त्याच्यानंतर कोणता थर्ड. सो these are the very interesting applications which we are considering by considering the stability of carbocation. मला 100% गॅरंटी आहे, मला 100% माहीत आहे की तुम्हाला काहीच करायची गरज नाही. तुम्हाला फक्त एवढा कन्सेप्ट तुम्ही जर लक्षात ठेवला तरी तुमच्या लक्षात येतं. आता मी तुम्हाला एक 5वं एक्झाम्पल घेतो. समजा माझ्याकडे आहे OH बॉन्ड CH2 राईट, OH CH2 याच्यानंतर आहे माझ्याकडे समजा NH2 बॉन्ड CH2 आणि याच्यानंतर आहे समजा F बॉन्ड CH2 राईट, FCH2 असे 3 कार्बोकॅटायन आहेत. आणि इफ आय आस्क यू द क्वेश्चन विच कार्बोकॅटायन इज मोर स्टेबल, तुम्ही काय करणार, दिस इज निगेटिव्ह इंडक्टिव्ह, दिस इज निगेटिव्ह इंडक्टिव्ह, दिस इज ऑल्सो निगेटिव्ह इंडक्टिव्ह राईट. आउट ऑफ दिस 3 निगेटिव्ह इंडक्टिव्ह विच क्रिएट द मोर निगेटिव्ह इंडक्टिव्ह, कोणता निगेटिव्ह इंडक्टिव्ह जास्त करेल, सगळ्यात जास्त करेल तुमचा F, नंतर OH, नंतर NH2. मग सगळ्यात मोर स्टेबल 2, त्याच्यानंतर 1 आणि त्याच्यानंतर काय 3. सो दिस इज द स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ दिस कार्बोकॅटायन बाय कन्सिडरिंग द इंडक्टिव्ह इफेक्ट. आय होप तुम्हाला 100% ह्या सगळ्या गोष्टी समजून जातील, यात काही शंका नाही. आणि लिसन व्हेरी केअरफुली, दीज आर द व्हेरी इंटरेस्टिंग कन्सेप्ट रिलेटेड विथ द स्टॅबिलिटी ऑफ कार्बोकॅटायन. याच्यानंतर मी तुम्हाला 6वं एक्झाम्पल घेतो. याच्यानंतर मी तुम्हाला आय विल एक्सप्लेन यू द 6th एक्झाम्पल रिलेटेड टू दिस फेनॉमेनॉन. द 6th example is suppose I have CH3 bond CH2 bond CH2 okay, CH2 suppose I have another example CH3 bond CH3 bond CH2 and we have, suppose we have these 2 carbocation. Tell me which carbocation is more stable. हा पण तुमचा पॉझिटिव्ह इंडक्टिव्ह, बट पॉझिटिव्ह इंडक्टिव्ह आज आयसोप्रोपिल इज ग्रेटर दॅन इथिल, म्हणून सेकंड वन इज मोर स्टेबल दॅन दी फर्स्ट. सो दिस इज द व्हेरी इंटरेस्टिंग कन्सेप्ट रिलेटेड टू दी स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकॅटायन.
याच्यानंतर जर समजा मी म्हणलं तुम्हाला सपोज फॉर एक्झाम्पल वी हॅव नेक्स्ट एक्झाम्पल, इथं जर मी म्हणलं तुम्हाला FCH2CH2 प्लस, समजा इथं फ्लोरीन आहे. याच्यानंतर मी म्हणलं तुम्हाला ClCH2CS2 प्लस, समजा इथं क्लोरीन आहे. याच्यानंतर मी म्हणलं तुम्हाला समजा BrCH2CH2 प्लस, समजा इथं ब्रोमीन आहे. आणि याच्यानंतर म्हणलं मी तुम्हाला ICH2CH2 प्लस, समजा इथं आयोडीन आहे. मायनस आय मायनस आय मायनस आय मायनस आय, सगळेच मायनस आहेत. मग आता इथं आपण काय बघितलं पाहिजे, आउट ऑफ दिस 4 मायनस आय 1 2 3 4 विच क्रिएट द मोर निगेटिव्ह इंडक्टिव्ह F. मग जर समजा एकाच फॅमिलीचे जर सगळे इलिमेंट असतील, एकाच फॅमिलीचे सगळे ग्रुप असतील, तर ॲट दॅट टाइम यू सी द इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी. मी कालच सांगितलं तुम्हाला, इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम अँड इन्क्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राईट. मग टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी कमी होणार. मला सांगा मग एफची इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी आय पेक्षा जास्त आहे. फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, यू नो द हॅलोजन फॅमिली. मग मला सांगा सगळ्यात मोस्ट स्टेबल कोणता झाला तुमचा, चौथा, त्यांच्यानंतर तिसरा, देन सेकंड, देन फर्स्ट. सो दिस इज very interesting application related with the stability of carbocation. I hope in your future how to apply the inductive effect for considering the stability of carbocation हे तुम्हाला समजलं असावं असं मला अपेक्षित आहे. मी जरी तुम्हाला 1 2 3 4 5 6 7 एक्झाम्पल दिले असतील, यू सी more and more example in your books. Your practices must be more and more. Then at that time you select the proper answer in your NEET examination or JEE examination or any examination. So that's why you see very seriously. आता याच्यानंतर जाऊ आपण, आता कार्बोकॅटायनच्या नंतर जाऊ आपण स्टॅबिलिटी ऑफ कार्बेनियॉनला, राईट. स्टॅबिलिटी ऑफ कार्बेनियॉन. डिअर स्टुडंट, नाव आय एम एक्सप्लेनिंग इन फ्रंट ऑफ यू व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ स्टॅबिलिटी ऑफ कार्बेनियॉन. तुम्हाला ते कळणं अतिशय आणि अतिशय गरजेचं आहे. तुम्ही 1% सुद्धा घाबरू नका, तुम्हाला सगळं अतिशय छान समजेल. फक्त बोर्डाकडे मात्र अतिशय बारकाईने तुम्ही बघितलं पाहिजे. आता आपण जाऊ द नेक्स्ट इफेक्ट विच इज कॉल्ड ॲज, म्हणजे नेक्स्ट ॲप्लिकेशन याच्यामधलं असणारं द सेकंड ॲप्लिकेशन इनसाइड ऑफ दिस केमिस्ट्री, द सेकंड ॲप्लिकेशन, अँड दॅट सेकंड ॲप्लिकेशन इज स्टॅबिलिटी ऑफ कार्बेनियॉन. आता डिअर स्टुडंट, व्हॉट इज द कार्बेनियॉन दॅट वी ऑलरेडी डिस्कस्ड येस्टरडे. आपण ते कालच बघितलं ना, कार्बेनियॉन काय असतो ते आपण कालच बघितलं आहे. This is the second application of this phenomenon which is called as the stability of कार्बेनियॉन. So what is the stability of कार्बेनियॉन, how to define this? तुम्हाला माहिती आहे कार्बेनियॉन म्हणजे काय बाळांनो, नीट बघा. कालच मी सांगितलंय कार्बेनियॉन म्हणजे कार्बन कंटेनिंग निगेटिव्ह चार्ज. निगेटिव्ह चार्ज असल्यामुळे दिस स्पेसिस इज अ इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसिस ना. ही जी स्पेसिस आहे ही कशी आहे, इलेक्ट्रॉन रिच आहे. The electron density around these spaces is more and more, and if electron density around the spaces is more and more, then that's why this is called as the carbanion or nucleophilic reagent. आता मला सांगा याच्याकडे ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन आहेत, मग तुम्ही ज्याला आणखी इलेक्ट्रॉन दिले त्याची स्टॅबिलिटी कमी होईल ना, का त्याच्याकडे ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन आहेत ना, गरज नाही त्याला. माझ्याकडे एखादी गोष्ट आहे मला गरज नाही, तुम्ही विनाकारण देतात म्हणजे मी अनस्टेबल होईल ना. कळतं मी काय म्हणतोय, असं होऊ शकत नाही. मग आता काय करावं लागेल तुम्हाला, if you wish to increase the stability of this negative, if you consider to increase the stability of this negative, मग काय केलं पाहिजे, तुम्ही याची इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी काढून घेतली पाहिजे. म्हणजे जितके तुम्ही याचे इलेक्ट्रॉन कमी करणार, तितका याचा लोड कमी करणार तुम्ही, तितके याची स्टॅबिलिटी वाढवणार. मग इलेक्ट्रॉन काढून घेणे म्हणजे कोणता इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करणे म्हणजे कोणता इफेक्ट, निगेटिव्ह इंडक्टिव्ह, करेक्ट. मग बाळांनो, जसं आपण मागच्या केसमध्ये बघितलं तसं या केसमध्ये काय कन्क्लुजन राहील ते मात्र तुम्ही लक्षात ठेवा. The conclusion in this case is like this: stability of carbanion, see very seriously, stability of carbanion is directly proportional to now negative inductive and inversely proportional to what, positive inductive. Of course, no doubt, because carbanion is a opposite charged center as compared to the carbocation ना. म्हणजे तुम्हाला सांगण्याची मी गरजच नाही. आता इकडे बघा, मी तुम्हाला पहिलं ॲप्लिकेशन घेतो, सेकंड मेन ॲप्लिकेशनमध्ये पहिलं एक्झाम्पल बघा. तेच पहिलं एक्झाम्पल बघा. आता पहिलं एक्झाम्पल आपण कोणतं घेऊ, सपोज वी हॅव CH3 मायनस. आता प्लस नाही, आता आपण काय घेतले मायनस, बिकॉज दिस इज अ कार्बेनियॉन, करेक्ट. आता आपण मायनस घेतले, दिस इज टर्शरी कार्बेनियॉन. आता मी तुम्हाला काय सांगू, तुम्हाला कळलं नाही टर्शरी कार्बेनियॉन आहे. याच्यानंतर CH3 बॉन्ड CH बॉन्ड CH3 मायनस, दिस इज द सेकंडरी कार्बेनियॉन.
याच्यानंतर बघा CH3CH2 minus, this is the primary carbanion, and then finally this is the CH3 minus, this is a methyl carbanion. Yes, we have 4 types of carbanion. This is tertiary, secondary, primary and methyl carbanion. आता मला सांगा तुम्ही बाळांनो, याला मायनस आहे पाहिजे, प्लस आहे नाही, आणि इथे तर 3 प्लस आहे, 3 प्लस आहे, हेही देतो, हेही देतो, हेही देतो, इथं 2 आहेत, इथं फक्त एकच आहे, इथं काहीच नाही. मग मला सांगा, जितके तुम्ही इलेक्ट्रॉन देणार तितकी स्टॅबिलिटी कमी करणार ना. मग हा सगळ्यात अनस्टेबल झाला, त्याच्यानंतर हा, म्हणजे हा सगळ्यात मोर स्टेबल आहे. मग स्टॅबिलिटी ऑर्डर काय, सगळ्यात मोर स्टेबल असेल 4, नंतर 3, नंतर 2, नंतर 1. आठवा बरं, सगळे एक्झाम्पल तुम्ही आता कार्बोकॅटायनचे घ्या, सगळी स्टॅबिलिटी उलटी होईल ना, आता उलटी रिव्हर्स होईल ना. आपलं काय होतं 1 2 3 4 इन कार्बोकॅटायन, बट 4 3 2 1 इन कार्बॅनियन. व्हाय इट इज 4 3 2 1 बिकॉज these are the positive inductive group and positive inductive destabilize the carbanion. कळलं का तुम्हाला. आता तुम्ही मी कार्बोकॅटायनला जेवढे एक्झाम्पल घेतले ते सगळे प्लसला मायनस करा आणि स्टॅबिलिटी ऑर्डर लिहा. मी सांगितल्याप्रमाणे सगळे प्लसला मायनस करा आणि स्टॅबिलिटी ऑर्डर लिहा. आय डोंट वॉन्ट टू एक्सप्लेन द मोर एक्झाम्पल रिलेटेड विथ दिस बिकॉज सिमिलर केस एक्सप्लेन करायची गरज नाही. आता तुम्ही हुशार झालात, तुम्हाला सगळं येतंय, तुम्हाला अतिशय चांगल्या प्रकारे कळते, म्हणून तुम्ही स्वतः डिसाईड करा. आता यू थिंक युअर सेल्फ, परीक्षा आम्हाला नाही द्यायची, परीक्षा तुम्हाला द्यायची आहे, म्हणून तुम्हाला ते विचार करता आला पाहिजे, तुम्हाला ते समजलं पाहिजे, तुम्हाला त्याचं करेक्ट आन्सर चूज करता आलं पाहिजे. म्हणून मी आता 7 एक्झाम्पल खाली लिहिणार नाही, तुम्ही ते लिहायचे. आता ते 7 एक्झाम्पल खाली लिहायचे, हे पहा तुम्ही लिहायचे ते, आणि तुम्ही स्टॅबिलिटी ऑर्डर लिहायची. आणि इफ यू हॅव एनी डाऊट, तुम्ही जे लिहिलं ते मला व्हॉट्सअपवर पाठवा, तुम्ही मला जस्ट आय विल चेक युअर आन्सर. एवढं तुम्ही करू शकता आणि तुम्ही ते करा. आता हे झालं सेकंड ॲप्लिकेशन, स्टॅबिलिटी ऑफ कार्बॅनियन. विनाकारण मी वेळ वाया घालत नाही. आता ह्याच्यानंतर मी तुम्हाला तिसरं ॲप्लिकेशन घेतो, दॅट वन इज व्हेरी 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 इम्पॉर्टंट. म्हणजे मॅक्सिमम टाईम दे आस्क यू द क्वेश्चन ऑन दॅट ॲप्लिकेशन, डिअर स्टुडंट, विच इज द थर्ड ॲप्लिकेशन. दॅट द थर्ड ॲप्लिकेशन इज कॉल्ड द ॲसिडिक स्ट्रेंथ. मी थोडंसं तुम्हाला समजून सांगतो आधी. ॲसिडिक स्ट्रेंथ म्हणजे हाऊ इंडक्टिव्ह इफेक्ट वी अप्लाय बाय कन्सिडरिंग द ॲसिडिक स्ट्रेंथ. तुम्हाला कळतंय का. मी पुढे का घेत नाही एक्झाम्पल, ते तुम्ही कार्बोकॅटायनचे जशाल तसे रिपीट करा, फक्त प्लसच्या ऐवजी मायनस लिहा. स्टॅबिलिटी उलटी होईल, पण ते तुम्ही समजून घ्या पहिल्यांदा उलटी होते का खरंच, आणि मग नंतर बघू आपण. नाव वी आर गोइंग टू डिस्कसिंग द नेक्स्ट अँड व्हेरी इंटरेस्टिंग ॲप्लिकेशन ऑफ दिस इंडक्टिव्ह इफेक्ट. दॅट नेक्स्ट ॲप्लिकेशन इज कॉल्ड द ॲसिडिक स्ट्रेंथ. व्हेरी इंटरेस्टिंग. नीट बघा बाळांनो, मी ॲसिडिक स्ट्रेंथ डिफाईन करण्या, ॲसिडिक स्ट्रेंथ सांगण्याच्या अगोदर मी तुम्हाला काय सांगतो पहिल्यांदा बघा, नीट बघा आता बोर्डाकडे. व्हॉट इज द मीनिंग ऑफ, what is the importance of acidic strength, how we discuss this or how we define this. बाळांनो मला एक सांगा, जर तुम्हाला वाटलं की आपण ॲसिडिक स्ट्रेंथच्या बाबतीत बोलाव, बिफोर गोइंग टू डिस्कसिंग व्हॉट इज द स्ट्रेंथ ऑफ ॲसिड इन टर्म्स ऑफ निगेटिव्ह इंडक्टिव्ह, ऑर how to choose whether the acid is strong, whether the acid is weak by considering negative inductive, but before that discussion you must know what is acid. I know, you know very well what is acid. In your 10th standard you have acid and base chemistry, acid base chemistry ना, तुम्हाला माहित असावं. acid base chemistry is a very interesting chemistry. 3 scientists gives very interesting contribution to define the acids and bases. Out of that 3 scientists, the first scientist, that one is very successful. Today we people only use the definition of that first scientist, which is called as Arrhenius. तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे what Arrhenius says, that according to Arrhenius theory, acid is the substance which has a tendency to donate the H plus ion in aqueous solution. In aqueous solution, you concentrate on my word, in aqueous solution. Obviously, म्हणजे याचा अर्थ काय झाला, जो कोणी पाण्यामध्ये टाकल्यानंतर H प्लस देईल तो ॲसिड झाला. समजा तुम्हाला जरी पाण्यात टाकलं तुम्ही H प्लस दिला तरी तो ॲसिडच की, अकॉर्डिंग टू व्हॉट Arrhenius. आता Arrheniusच्या म्हणण्याप्रमाणे बेस काय, अकॉर्डिंग टू Arrhenius theory, base is a substance which has a tendency to donate OH minus ion in aqueous solution. म्हणजे Arrheniusच्या म्हणण्याप्रमाणे H प्लस डोनर इन ॲक्वेस सोल्युशन आर ॲसिड, OH मायनस डोनर इन ॲक्वेस सोल्युशन आर बेस. नंतर लोरी ब्राउनस्टेड, व्हॉट लोरी ब्राउनस्टेड theory says that according to लोरी ब्राउनस्टेड theory, acid is the substance which has a tendency to donate the H plus ion. मग तो ॲटम असेल, मॉलिक्युल असेल, आयॉन असेल, जो कोणी H प्लस देईल तो ॲसिड झाला. ॲक्वेस सोल्युशन वापरायचं नाही. म्हणजे लोरी ब्राउनस्टेड इज मोर ब्रॉडर दॅन Arrhenius ना. आपण ॲक्वेस वर्ड वापरला का, मग लगेच तो बेस म्हणजे काय म्हणतो, अकॉर्डिंग टू लोरी ब्राउनस्टेड, बेस इज अ सबस्टन्स विच हॅज टेंडन्सी टू ॲक्सेप्ट H प्लस. म्हणजे H प्लस डोनर आर ॲसिड, H प्लस ॲक्सेप्टर आर बेस.
आणि तुम्हाला तिसरा कन्सेप्ट आहे विच इज व्हेरी ब्रॉडर, लेविस कन्सेप्ट. अकॉर्डिंग टू लेविस दॅट वन इज इलेक्ट्रॉनिक कन्सेप्ट. ते त्याचा प्रोटॉनचा काही संबंध नाही. द सबस्टन्स विच हॅज द टेंडन्सी टू accept the pair of electron is called as Lewis acid, and substance which has the tendency to donate the lone pair of electron is called as the Lewis base. But we don't consider the electronic concept, we require the protonic concept. आता मग ॲसिडिक स्ट्रेंथ तुमच्या म्हणण्यानुसार काय, समजा मी जर म्हणलं तुम्हाला HCl, समजा मी जर म्हणलं तुम्हाला HCl, मग तुम्ही HCl ला काय करा, पाण्यात टाका. मग पाण्यात टाकलं की HCl काय करेल, इट गिव्स द H+ टू द ॲक्वेस सोल्युशन आणि Cl-. मला सांगा जितके तुमचे जास्त H+ तयार होतील तितकी त्या ॲसिडची ॲसिडिक स्ट्रेंथ जास्त असेल ना. येस ऑर नो, दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. ॲज मोर नंबर ऑफ H+ आर प्रोड्युस्ड इन द सोल्युशन इट मीन्स ॲसिडिक स्ट्रेंथ इज मोर, pH इज लेस ऑब्वियसली, काही शंका. आणि जितके H+ कमी तितके ॲसिडिक स्ट्रेंथ जास्त. आता हे झाले तुमचे इनऑर्गॅनिक ॲसिड. वाय दिस इज इनऑर्गॅनिक ॲसिड, बिकॉज सच ॲसिड हॅव अ कंप्लीट डिसोसिएशन. इट मीन्स दिस ॲसिड इज ऑलरेडी स्ट्रॉंग, त्याला काही सांगण्याची गरज नाही. HCl असेल, H2SO4 असेल, नायट्रिक ॲसिड असेल, दिस ॲसिड इज ऑलरेडी स्ट्रॉंग ॲसिड. पण जर इफ आय एक्सप्लेन द सेम कन्सेप्ट बाय युझिंग ऑर्गॅनिक ॲसिड CH3COOH, व्हॉट इज द नेम ऑफ दिस ॲसिड, दिस इज ॲसिटिक ॲसिड. ॲसिटिक ॲसिड वीक ॲसिड आहे. वाय इट इज वीक ॲसिड, दे कॅन नॉट डिसोसिएट कम्प्लिटली, दे कॅन नॉट डिसोसिएट. मी एकच कन्सेप्ट तुम्हाला सांगतो, एक दोन मिनिटामध्ये तुम्हाला ते लक्षात येईल. बघा आता मला सांगा, हा ॲसिटिक ॲसिड आहे, याचं कंप्लीट डिसोसिएशन होत नाही म्हणून मी इक्विलिब्रियम वापरलंय. इथं वापरलंय का, बिकॉज दिस कम्प्लिटली डिसोसिएट. मग आता इथून H+ काढा, इथून H+ काढल्याच्या नंतर तुम्हाला काय भेटेल, CH3COO- आणि इथं बाहेर काय निघाला तुमचा H+. तुम्हाला कळतं का मी असं का लिहिलं, का तर ॲसिडला आपण असं लिहितो ना COOH, म्हणून मी H काढला, इथून H काढला, H+ आणि O-. आता मी तुम्हाला आणखी एक ॲसिड लिहितो ClCH2COOH. दिस इज कॉल्ड ॲज क्लोरोॲसिटिक ॲसिड. मग याचं काय होईल तुम्हाला ClCH2COO- अँड दिस इज व्हॉट H+, राईट. आता बाळांनो, आता एखाद्या ॲसिडची रिअल ॲसिडिक स्ट्रेंथ कशी डिफाईन करतात, मी तुम्हाला खरी डेफिनेशन सांगतो. ॲसिटिक ॲसिड तुमचा ॲक्वियस सोल्युशनमध्ये डिसोसिएट झाला, असा निगेटिव्ह तयार झाला, पॉझिटिव्ह तयार झाला. इफ दिस निगेटिव्ह इज अनस्टेबल, नीट आहे का मी काय बोलतो, निगेटिव्ह इज अनस्टेबल, मग तो प्रोटॉनला वापस घेईल, वापस येईल आणि हेच तयार होईल ना. म्हणजे वापस आला म्हणजे वीक ॲसिड झाला, तो वापस नाही आला पाहिजे, तो समोर गेला पाहिजे. मला सांगा, इफ दिस H+ डोनेट दिस ॲसिडिक ॲसिड, इट मीन्स द स्टॅबिलिटी ऑफ निगेटिव्ह इज मस्ट बी मोर. लक्षात ठेवा, जितका निगेटिव्ह मोर स्टेबल तितकी ॲसिडिक स्ट्रेंथ जास्त, का तर तो प्रोटॉनला वापस घेणार नाही. मग निगेटिव्ह कधी मोर स्टेबल होतो, आत्ताच बघितलंय का आपण, स्टॅबिलिटी ऑफ कार्बन आयॉन. जर निगेटिव्ह चार्ज असेल तर त्याला मोर स्टेबल करायचं असेल, तर तुम्हाला माहित आहे निगेटिव्ह चार्जला मोर स्टेबल करायचं असेल, देन स्टॅबिलिटी ऑफ तुम्हाला माहित नाही, याला म्हणतात कॉन्जुगेट बेस, किंवा याला म्हणा तुम्ही anion ऑर दिस इज कॉल्ड ॲज कॉन्जुगेट बेस. का तर ॲसिडनी प्रोटॉन दिल्याच्या नंतर जो पार्ट राहतो का नाही, हा राहिलेला पार्ट, याला म्हणतात कॉन्जुगेट बेस. इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू निगेटिव्ह इंडक्टिव्ह, इन्व्हर्सली प्रोपोर्शनल टू पॉझिटिव्ह इंडक्टिव्ह. मग मला सांगा, या दोघांपैकी इथं CH3 आहे आणि इथं Cl आहे, इथं पॉझिटिव्ह इंडक्टिव्ह आहे, इथं निगेटिव्ह इंडक्टिव्ह आहे. मग दोघांपैकी कोणता निगेटिव्ह मोर स्टेबल, हा. म्हणजे Cl मुळे या ॲसिडची स्ट्रेंथ वाढली ना, म्हणून क्लोरोॲसिटिक ॲसिड इज मोर स्ट्रॉंगर दॅन ॲसिडिक ॲसिड. वाय, because around this chlorine negative inductive effect is there. So in next videos we will discussing the more application related with this acidic strength. पण तुम्हाला बेसिक मुद्दा लक्षात आला का, हे विसरूच नका. मग स्टॅबिलिटी ऑफ anion और कॉन्जुगेट बेस. मग साधं कन्क्लुजन ॲसिडिक स्ट्रेंथ बाळांनो विसरू नका, ॲसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू निगेटिव्ह इंडक्टिव्ह, इन्व्हर्सली प्रोपोर्शनल टू पॉझिटिव्ह इंडक्टिव्ह. बस फक्त एवढं लक्षात ठेवा. पुढच्या व्हिडिओमध्ये आपण ॲप्लिकेशन घेऊ. थँक्यू व्हेरी मच.